एक एक शॉट ले लिए। हेलो बिल्कुल जी, मेरी पहचान बठिंडा, मेरा मान बठिंडा, मेरी शान बठिंडा। बठिंडा शहर बड़ा खूबसूरत शहर बना दिता। आई लव बठिंडा। चंडीगढ़ की तर्ज ते बठिंडा शहर। ये सैल्फियां करा रहे। आई लव बठिंडा। चंडीगढ़ की तर्ज ते बठिंडा शहर। बड़े लोग हुण सैल्फियां करा रहे हैं सुबह तो। ये अज रस्म अदा करनी है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने फ्लैग झूटदा होया। ये बठिंडा शहर की पहचान बनेगा ये फ्लैग। आई लव बठिंडा। ये टैंक है जितों बठिंडे की अज तो पहचान है जिहड़ी। बठिंडे का नाम जिथे बठिंडा शहर 7 लाइनां दा 7 सब तो बड़ा जंक्शन बठिंडा एशिया का। छावनी सब तो एशिया की सब तो बड़ी छावनी है। अज ओपनिंग की जा रही है वित्त मंत्री वालों। मैं इतने कोई खड़ा सी तो एक लड़का आया, कहना जी भी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सोचा कि काम हो गया, उन्होंने काम कराया होना। तो कहते नहीं जी मैं कनॉट प्लेस गया सी, तो मैं हमेशा सोचता सी जी कनॉट प्लेस झंडा लग सकता है, साढ़े बठिंडे क्यों नहीं लग सकता। तो FM साहब ने कहा फिर आप बठिंडे भी लगावांगे। तो सारे शहर की मंग सी। सो कुछ देर 5 मिनट की होर देर है, प्लीज वेट करना। एक जो नैशनल एंथम चलूगा सारे आपके मोबाइल साइलेंट मोड पे लगा लो प्लीज, सारे जने। अजे नहीं जो तैयारी की। बड़ा खूबसूरत नज़ारा ते मौसम भी बेईमान आ। ते उधर जिहड़ी शहर की जनता जिहड़ी आ वो इस प्रोग्राम दे विच शामिल हुई है। हेलो हेलो हाँ जी प्यारे साथियों, प्यारे भारत वासियों, प्यारे पंजाब वासियों, अज बठिंडा शहर के अंदर भारत की जान, भारत की शान तिरंगा बठिंडा शहर के अंदर लहराया जा रहा है। सरदार मनप्रीत जी बादल साहब की बदौलत, FM साहब की बदौलत बठिंडा बहुत तरक्कियां ते जा रहा है। बाकी दियां गल्लां बाद च ने। साडी जिहड़ी जान है, साडी जिहड़ी शान है, साडे फौजी वीरां दी जिहड़ी पहचान है, भारत की हर धड़कन, हर दिल की आवाज है तो वो है तिरंगा। एक बारी भारत माता का नारा लाइए। तो मैं सारे शहर निवासियों को ते बाहरों दूरों नेड़े आए साथियों को बेनती करदा कि अज साडे भारत की शान लहराई जा रही है। सारे नूं बेनती करांगा बिना बुलाए भी तुसीं इस दे विच शामिल होना तुहाडा जरूरी है, क्योंकि
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਲਵ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ ਲਵ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਟੈਂਕ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਓ रेश स्टार्टिंग कर देगा सत श्री अकाल दोस्तों, बठिंडा शहर अज आई लव माई बठिंडा की ओपनिंग हो रही है। फ्लैग है जोड़ा बाकी शहरों वांगू जिस तरह शिमला दे विच, चंडीगढ़ दे विच मेरी शान बठिंडा, मेरा मान बठिंडा, मेरी पहचान बठिंडा। राजनीतिक पार्टियां जो भी आईयां, चाहे वह अकाली दल की सरकार आ, सड़कों सी, तो इस बार कांग्रेस सरकार ने बठिंडा तरक्कियां ते आ, पार्टियां आंदियां जांदियां, पर इस टाइम जिहड़ी बठिंडे की शान आ वो एक वक्री पहचान बनी है पूरे पंजाब दे विच। बठिंडा इस वे तरक्कियां ते है, जिथे हुण तुसीं असीं खड़े हैं जिस जगह ते, कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आ रहे हैं, पहुँच रहे उत्थे, इसकी ओपनिंग की जाऊगी। इत्थे जिहड़ा सैल्फी है जिहड़ा इत्थे लोग लै रहे हैं, सैल्फियां लै रहे हैं। बड़ा खूबसूरत है जिहड़ा शहर बठिंडा बन गया। फ्लैग है, बड़े सोहने जिहड़े खूबसूरत पेड़, लाइटां,
बैठने लिए सीटिंग है, टैंक है, टैंक लगाया गया जिते बहुत खूबसूरत जी पहचान बठिंडे की बनी है। बठिंडे का तुहानूं दस दईए बठिंडे बारे, एशिया का सब तो वड्डा इत्थे स्टेशन जिहड़ा हैगा वो बठिंडा दे विच 7 लैना कहीआं जांदियां। किला बहुत मशहूर बठिंडे का रजिया सुल्तान, एक बठिंडा नूं हुण 4 चंद लग गए जदों इस जगह ते जिथे असीं खड़े हैं। सिर्फ 5 मिनट बहुत खूबसूरत शहर बठिंडा दिखन लग गया। तुहानूं दस दईए जगह जिहड़ी गोल डिग्गी है, मशहूर गोल डिग्गी स्टेशन तो अद्धा किलोमीटर स्टेशन तो अद्धा किलोमीटर ये नज़ारा जिहड़ा बठिंडे का देखने वाला। ते मौसम भी अज बड़ा बेईमान है। की कहना चाहोगे बठिंडा तुसीं पहुंचे इत्थे, टैंक लग्या, फ्लैग आ ते आई लव बठिंडा जिहड़ा एक कनाट प्लेस वर्गा लग रहा जी, बिल्कुल बठिंडा। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤੇ बिल्कुल जी, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਮਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ MC ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਝੰਡਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਂਗਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਓ ਪੰਜਾਬ। Hello. Hello. Hello, chick. Hello. 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 Hello, chick. What? Hello. 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 ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਆ? ਲਾਈਵ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਓ ਲਾਈਵ। ਬੰਟੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਮਾ ਦਿਲ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ।
ਸੀਰੀਅਸ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10% ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਗਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੋਲ ਟਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਕਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਠਿਕਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੈਠਣ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੰਧ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਇਹ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵਧੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਈਓ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੂਗੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हेलो हाँ जी वो आ जाओ जी कितने हो खड़े आगे आगे अंदर टैंक कोले आ जाओ टैंक आओ जी सारे जने अगे आ जाओ इधर आ जाओ आप उत्थों सलूट करना है अंकल आप इत्थों सलूट करांगे सारे जने एफएम साहब भी उत्थों ही करनगे
मेरे शहर वासियों, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ T-72 ਪੁਰਾਣਾ ਫੌਜ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਅਜੇ ਊਰਜਾ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਈਆ ਚੌਕ ਹੈ, ਕਨਈਆ ਚੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਚੌਕ ਹੈ ਕਨਈਆ ਚੌਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੋਨਿਆਣੇ ਚੌਂਕ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਕੋਰੇਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਟੈਂਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ 12:15 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਨਕਾਬ ਕੁਸ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਕਸਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖੜਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਟੂਗਾ। 12:15 ਵਜੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੇਬਰ ਜੈਟ ਦਾ 6 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ MM ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੰਕਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ 2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਵੈਟਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ID ਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 10-12 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੂਏ ਕੱਢੇ ਤੇ $100 ਸਭ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, $1000-1500 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ MLA ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ NFL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ, ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ, ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਗਿੱਦੜਵੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਈ ਸੱਦ ਲਏ, ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਚੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਤੋਂ ਚੜੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਫੌਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਹਲਦੀਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੇਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विपन जी कोई स्टेज पे आ जाओ। विपन जी हेलो, जिन्हें भी सवाल पहुंचे ने, भारत का झंडा लहराया जा रहा है। सो सारा ने भारत माता का आज जिन्ने इतने क्यारी खड़े हो भी फुल लाए हैं ना करो प्लीज, इतों बाहर आओ यार, इधर आ जाओ यार सारे जने की करी जाते यार, आप सारे मिजी जाने फुल। आज जो झंडा उत्ते जाऊगा नैशनल एंथम लगाया जाऊगा, प्लीज सारे नैशनल एंथम की ते फ्लैग की कदर करो। आज जिन्ने कैमरामैन है प्लीज यार तुसीं आप साडी कैरियां खराब करी जाते हो। तो गुरप्रीत जी प्लीज तैयारी कर लो।
देश के नौजवानों की भारत माता की, भारत माता की। चलान होया ना फोटो आ रही क्या बात है भाई यार, बहुत नज़ारा ही आ गया यार। क्या लाइटिंग कितनी ना जो फिर मजा आया। चैनल का नाम रेतल बनाओ पंजाब नहीं खोलो। वीडियो फोटो आ गया, वीडियो आ गया, वीडियो आ गई। एक मेरी सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। सेल्फी पॉइंट साइड से ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖा मैनू आपको का टाइम मिल गया, फिर साथ में बाद में टाइम भी मिलना चाहिए फोटो लेने में। आज जमा सेट कर एक्टिवा दे जा रहा है संडे एक्टिवा ने प्रॉपर्टी हां हां भैया नोट दिख कर लगी हां लो है ना आगे से हां हां बाकी सारे पीछे आए कल्याण ने बाकी सारे पीछे बाकी सारे जी यार सारे सारा हो बेटा सारा नहीं आवे फोटो आओ जी चलिए
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਆਈ ਲਵ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੋਗੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਹਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਵਰਦੇ ਆ ਜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਆਈਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਦਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ। This is one of the best gift Manpreet ji have given to the citizens of Bathinda। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਗਾਇਆ 100 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਬਠਿੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐ ਵੀ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਣਕ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਆਸਾਨਮੰਦ ਆ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਬਾਈਟ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿੰਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਵਾਇਓ। ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੀ ਅਰੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ओके सर। हाँ जी बनी साहब की हाल है? हाँ जी भाई जी की हाल है? कोई दिल लग गया कि नहीं? कुछ वीडियो वगैरह मिल गया? अच्छा बैठ क्या हाल है? देखी कल किधर रह गए? ठीक हो? हाँ जी डॉक्टर जल्दी आ जाते वैसे मिलना है। कल आ जाओ सारा दिन में आज क्या फिर दोबारा बनाया हो गया पता नहीं कोई कट के ले गया आगे कल